ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಯನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಏನೇನಿದೆ, ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಯಾಕೆ, ಏನು, ಎಲ್ಲಿ, ಹೇಗೆ, ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು, ಎಂಥ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆವು. ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಯಾವ ಥರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ a concept of education, objective of the outcomes, understanding the scope of educational psychology. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, ದ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಈಸ್ securing greater and greater importance in the field of education. Educational psychology is the combination of two, that is educational and psychology. So educational psychology is the study of behavior of the teacher, taught, and persons connected to educational environmental or educational situation, educational context. So the sum of the field, we know that the educational psychology deals with the human behavior, deals with growth and development of learning process. It deals with heredity and environment, personality development, educational different areas of education, guidance counseling, clinical, child development, etc. We know that. So educational psychology deals with the child, So already we have last 2-3 sessions we have discussed, we have seen that educational psychology developed out of applied psychology. Today it has required a position of its own, although as already studied, it draws a good deal of mental from general psychology. It has assumed its own position and status. The objects of study of educational psychology may be enumerated as below. We know that. So here educational psychology, some of the factors we know like this: heredity and environment, human psychology, a structure of body, intelligence and maturity, principles of teaching of education, guidance and counseling, psychology of teaching, synthesis of the individual or ego and social aspects of the child, development of the character, measurements,
mental hygiene and abnormalities. Mental hygiene and abnormalities. Study of behavior, study of individual differences, laying down of curriculum, paying attention to special attitudes of the students. Solution of the problem of educational psychology, problem of behavior, problem of learning, problem of individual differences, etc. etc. So, all the above, the fields, branches, are the scope of educational or applied psychology, we know that. So, in short way, we may say that following subjects come under the scope of study of the educational psychology. It has to find out ways and means for activating the knowledge of students reading in schools, to discover and find out new programs and projects for developing experience of the child, to analyze the emotional difficulties of the children and find out their causes. Efforts is also made to help and make the students acquire healthy habits. Ways and means are found out of this job also. An attempt is made to make teaching and education conform to the innate tendencies of the children and remove their difficulties, and to coordinate the teaching in accordance with the interest and aptitude of the children, and try to develop the children. The study the natural aptitude, instincts, capabilities, interest and spatial ability of the children, and create such an atmosphere in which the student may develop them. To find out course of the abnormal behavior of the children, and try to remove those abnormalities from the children. To find out the rules and regulations governing the physical, intellectual, emotional and social developments of the children, and try to educate them in accordance with these traits. To conduct the objective tests and try to standardize them. This has to be done in order to test the access of the educational. Some programs are there. To throw thought on the physiological deficits of the teacher and other defects of the art of teaching, and find out ways and means for their removal. To provide educational guidance to the students. Totally, we conclude that the scope of educational psychology, we have seen that the job of educational psychology is many-sided. All these activities from the scope of the study of the educational psychology. In educational psychology, we do not only acquire the theoretical knowledge, but also give a practical shape to the theoretical knowledge acquired. So, this is the educational psychology, scope of educational psychology, we know that. So, in Kannada, we want to say that scope of the educational psychology means ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಎಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆವರಿಸಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ನಾವು.
ಆವರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅದರ ಇಂಥ ವಿಶಾಲವಾದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳವರೆಗೆ ಬೋಧನಾ ಕ್ರಮ, ಶಾಲಾ ಕಲಿಕೆ, ಪರೀಕ್ಷಾ ಕ್ರಮ, ಪರೀಕ್ಷಾ ನಿರೂಪಣೆ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಆ ಮಗುವಿನ ಗುರಿ ಸಾಧನೆ ಮುಂತಾದ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಹೇಗೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಹಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುದು, ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಬಹುದು, ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ತತ್ವವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಬೋಧನೆ, ಕಲಿಯುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದರದ್ದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಹರಡಿದೆ, ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಕಲಿಯುವವರ ವರ್ತನೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದರ ಸರಹದ್ದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು. ಬೋಧಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಡುವಿನ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಲಿಕೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು, ಕಲಿಯುವುದು ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇದು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ದೋಷಗಳೇನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುವಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗುವಂತೆ ಗುಣಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಇದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದು ಅಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದಲ್ಲದೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ. ಹೀಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಶಾಲೆ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಕಲಿಕೆ, ಪರಿಸರ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಈ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಈ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಈ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ವಿವರಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಶಗಳೇನು ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ, ಆನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇವುಗಳೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕಲಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ, ಸ್ಮೃತಿ, ಅವಧಾನ, ಆಸಕ್ತಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆಲೋಚನೆ, ವಿವೇಚನೆ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ
ಹಾಗಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಿಕೆ, ಸಂವೇಗಗಳು, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಈ ಮುಂತಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹರಡಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಈಗ ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಯಾವ ಥರ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮಗುವಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಆನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಪ್ರಭಾವ ಗಾಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದ್ದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕನು ಮಗುವಿನ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಆನುವಂಶೀಯತೆ ಅರಿವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಆವರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರಹದ್ದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಂಶ ಏನಂದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಿನ್ನತೆಗಳು. ಒಬ್ಬರಂತೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸರ್ವವಿದಿತ. ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆ, ಆಸೆ, ಆಸಕ್ತಿ, ಪ್ರೇರಣೆಗಳು, ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಈ ಮುಂತಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಬೇಕಾದರೆ ಉಪಯೋಗಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಿನ್ನತೆಗಳಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಹತೆಗನುಗುಣವಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸಲಹೆ ನೀಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಬಹಳವಾದಂಥ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಯೂ ನಾವು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹರಡಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮಗುವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಗುವಿನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಮನೋವಿಕಾರಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲದೆ ನಾವು ಕಲಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರೇರಣೆ, ಸ್ಮೃತಿ, ಅವಧಾನ, ಆಸಕ್ತಿ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಆಲೋಚನೆ, ವಿವೇಚನೆ, ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆ, ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ, ತೀರ್ಮಾನಿಸುವಿಕೆ, ಸಂವೇಗಗಳು, ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಈ ಮುಂತಾದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅವುಗಳ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಈ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಬಳಸುತ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಕಾದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿಫೈನ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಮೆನ್ಷನ್ ದಿ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ MCQ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇನ್ನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಡ್ಯಾಶ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಲರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಅಬೋ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆಲ್ ಅಬೋ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.